ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗೊಂದ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ. ನಗರದ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ಪವನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗೋಂದಳಿಗಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ್ನವರ್ ಸೇರಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ರಾಜನ್ನವರ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದವರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದವರೊಂದಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 2012-13 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನತ್ರಾಕ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. पत्रिकागोष्ठीಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, आता आमच्या नंबर ऑफ मेंबर्स म्हणजे ए क्लास मेंबर्स आमचे 2726 आणि सी क्लास आहे 2336 आहे. टोटल आमचे 5062 आमचे टोटल मेंबरशिप आहे. आणि शेअर कॅपिटल आहे 51,96,200 ओनली. टोटल डिपॉझिट्स आणि 15 crores 4,98,589 rupees only. Total loan advance 12 crores 46,70,894 rupees only. Total investments 3 crores 65,59,847 rupees only. Working capital है 17 crores 77,24,000. The yearly turnover है 63 crores 23,31,000 है. आणि net profit है म्हणजे 12,06,175 rupees है. डेली पीपी अमाउंट है आमच्याकडे 1,25,000 आहे. डिव्हिडंड आम्ही डिक्लेअर केलेले 10% आहे. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಾ ಸದಸ್ಯರು, ಠೇವಣಿದಾರರು, ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರಿಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಟ್ವಾಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. त्याबरोबर अनेक होतकरू जे विद्यार्थी मुलं विद्यार्थी आहेत, स्पोर्ट्समन आहेत, त्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचं काम या मर्चंटच्या वतीनं आम्ही करत असतो. आता तुम्ही पण मार्गदर्शन करावं त्या पद्धतीनं सरकार लाभावं असं मी अपेक्षा करतो. जे गुणी विद्यार्थी आहेत आमच्या सभासदांच्या मुलांचा आम्ही दरवर्षी गौरव त्या ठिकाणी करतो. जुलै ही व्यापारी दृष्टीने गैरप्रयोगी होणार आहे. काय म्हणजे बुधवार येतोय, मंगळवारी तो व्यापार लोकांना जास्त आहे, त्याला बरं होत होतं. मस्त माझी सूचना चांगली आहे. कारण थोडं आमचं पण थोडं तांत्रिक अडचण असल्यामुळे आम्हाला ती तारीख ठरवावी लागली. पुढच्या वेळेला आम्ही नक्कीच असं मंगळवार धरून आम्ही तो दिवस. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಪವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ 2013 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ सर्वसाधारण सभे ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. जो तुम्ही विश्वास दाखवलेला आहे, हा विश्वास हे आमचं सौभाग्य आहे. आज आम्ही 15 वर्ष तारुण्यामध्ये प्रवेश करत आहे. 18 वर्ष आम्ही विसम जातोय, पण या 15 वर्षामध्ये आम्ही बलदंड शरीराचे या व्यासपीठावर बसलेले काय डायरेक्टर्स, हे तुमच्या सहकार्यामुळे आम्हाला जी प्रेरणा मिळते, जी आत्मीयता मिळते, जी आपुलकी मिळते, हे फार मोलाचं आहे. आणि तुमच्या सहकार्यामुळे आमचे बेळगाव मर्चंट या 15 वर्षामध्ये आम्ही कसे पार केले हे आम्हाला अजूनही समजत नाही. आम्हाला जी प्रेरणा मिळते ती बहुसंख्य आमच्या सभासदांच्या वतीनं, शेअर होल्डरांच्या वतीनं, पिगमी देणाऱ्या सभासदांच्या वतीनं
एफडी देणाऱ्या सदस्यांच्या वतीनं आणि विश्वास दाखवणाऱ्या लाखो सभासदांच्या वतीनं हे आम्ही जे संपादन केलेलं आहे हे बेळगावातलं फार मोठं कार्य आम्ही करतोय. मित्रांनो, तुमच्या काकदृष्टीतून काही गोष्टी सुटत नाहीये तरी मी या ठिकाणी उल्लेख करतोय. या कर्नाटक राज्यामध्ये 35,000 सोसायट्या आहेत आणि या बेळगाव शहरामध्ये 800च्या वरती सोसायट्या झालेल्या आहेत. पण त्यापैकी क्रियाशील सोसायट्या 350 आज चांगल्या रीतीनं कार्य करत आहेत. त्यापैकी बेळगाव मर्चंटचं नाव घेताना आम्ही देखील अशा आगळी परीक्षेमधनं पार पडलेलो आहोत. पण आमची घोडदौड कोणालाही थांबवता आलेली नाही. का तर आमच्या सभासदाने आम्हाला जो सहकार्य केलेला विश्वास दाखवलेला आहे हा फार बहुमोलाचा आहे. आम्ही तो विसरू शकत नाही आणि ती ठेव आम्ही आमच्या हृदयामध्ये आम्ही ठेवलेली आहे. आणि यापुढे देखील अशाच तऱ्हेने आमच्या विनंतीला मान देऊ आपण भविष्य काळामध्ये बहुमोल सहकार्य करावं आणि मार्गदर्शन करावं अशी मी परमेश्वराला प्रार्थना करतो आणि तुम्हालाही विनंती करतोय सक्रिय सहकार्य देण्याबद्दल. धन्यवाद. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕಿ ನಂದಾ ಜಾಧವ್, ಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಬೋಳ್ಗುಂಡೆ, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಟ್ವಾಡ್ಕರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಚೌಗಲೆ, ಪಿಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕ್ ಎಳ್ಳೂರ್ಕರ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ದಿಲೀಪ್ ಜಾಧವ್, ಅಪ್ಪ ಮಾಣೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮಕ್ಕುವಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಶೋಭೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಪೆನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಲು ಆಗ್ರಹ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಕಲಬಾವಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇವರು ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರ ಹೆಸರಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಗರ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ನಾಗೇಶ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಶಿವಾಜಿ ದೊಡ್ಮನಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಬಸು ಕುಲಪತ್ರಿ, ಶೇಖರ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎನ್ಒಸಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನವೀಕರಣ ಆಗದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು 4 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನಿ ಡೋರ್ ಟೆಂಪೋ, ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಲಕ್ಸರಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಗರದಿಂದ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ನಗರದಿಂದ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಡೋರ್ ಟೆಂಪೋ, ಲಕ್ಸರಿ, ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೋಶಿ, ಸಂಜಯ್ ನಾಯಕ್, ಶರದ್ ಮೈತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.